बंधु माने चलित वर्षर महालय अमावास्या रे सूर्य पराग मध्य पड़ुछि। जदिओ एई सूर्य पराग भारत रे किंबा ओडिशा रे दृश्यमान हेब नाही, किंतु एहार प्रभाव समग्र विश्व ब्रह्मांड उपरे निश्चय भावरे पड़िबो एवं ग्रह मानकर गोचर रे एक बड़ परिवर्तन हेब, जहा फल रे आपणक जीवन रे एक बड़ परिवर्तन निश्चय भावरे हेब। तो एही महालय अमावास्या परठारु आपणकर जीवन रे केउ सबु बड़ परिवर्तन हेब से विषय जानिबा पई आपण माने भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु। तो बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को, जहा आपणकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो बंधु माने भिडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर कुंभ राशि होई थाए तो भिडियोटी को गोटे लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करदेवे एवं आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखिदेवे। तेबे राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु एकादश राशि हेउची कुंभ राशि एवं कुंभ राशिर राश्याधिपति हेउचंती शनिदेव। विशेष कथा हेउची रवि मंगल एवं शुक्र निजर महापरिवर्तन करि सारिछंती, जहार सीधा सड़क प्रभाव आपणकर राशि उपरे पड़िबाकू जाउअछि, जहा फल रे आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकू जाउअछि एवं पुनर्बार आपणक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। सूर्य एवं बुध दुई जण मिसी बुधादित्य राजयोगर निर्माण करुछंती। एहा सहित शुक्र एवं मंगलंकर निजर राशि परिवर्तन हेबाकू जाउछि, जहा फल रे आपणक जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। एही महालय अमावास्या ठारू आपणक जीवन रे पुनर्बार खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने आसंतु जानिबा एही महालय अमावास्या ठारू आपणकर जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तो बंधु माने पूर्वरु मंगल एवं बुध अष्टम भाव रे थिबारु तो कुंडली रे अष्टम भावटी को एते भल बोली विचार करा जाई न थाए। तो आपणक भितरे स्वास्थ्य जनित समस्या टिके देखा देउथिला, आपणकर धन जनित समस्या देखा देउथिला, आपण जेउ भी कार्य रे हाथ देउथिले आपणकु सफलता प्राप्ति होई पारु नथिला, आपण बहुत अधिक चिंताग्रस्त रहुथिले, आपण धार करज करथिले करज सुझी पारु नथिले, करजर भार आपणक उपरे बढ़ी बढ़ी चालुथिला, आपणकर गृह परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला, आपणकर अन्य शेषरी बा अजथारे खर्च होई जाउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा चली जाइथिला, आपणकु चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, आपण संतान संतति पई चिंतित रहुथिले, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला, आपणको प्रेम जीवन रे आपणको सफलता मिली पारु नथिला। तेबे एही भली जहा भी किछि समस्या आपणको जीवन रे लागी रहितिला ताहा एबे संपूर्ण रूप रे दूर हेबा पई जाउअछि। एही महालय अमावास्या ठारू आपणको जीवन को पुनर्बार खुशी फेरिबाकू जाउअछि, आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। एही महालय अमावास्या ठारू बुध आपणकर भाग्य भाव को चलन करिवे एवं आपणकर भाग्य भाव रे मंगल एवं बुधंकर राजयोगर निर्माण हेबा पई जाउअछि। एही महालय अमावास्या ठारू भाग्य आपणको पुनर्मात्रा रे साथ देव, आपण जेउ भी कार्य रे हाथ देबे निश्चिंत भाव रे आपणको सफलता प्राप्ति हेब, आपण अल्प परिश्रम करी आपणको अधिक सफलता प्राप्ति हेब, आपण कोनोसी स्थान रे पूंजी निवेश करी प्रचुर धन लाभ करि पारंती, आपण किछि बड़ कार्यर आरंभ मध्य करि पारंती, आपण किछि बड़ इन्वेस्टमेंट मध्य करि पारंती किंबा किछि बड़ जिनिसर क्रय मध्य करि पारंती, आपण किछि भूमि जमी प्रॉपर्टी नूतन जानवाहन इत्यादि किणाकिणी करि पारंती। पितांक सहित आपणकर संपर्क बहुत भल रहिबो, पितांकर साहाय्य सहयोग आपणको प्राप्ति हेब, आपणकर गृह रे कोनोसी शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन मध्य होई पारे, आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती, कोनोसी धार्मिक कार्य रे आपणकर टंका मध्य खर्च होई पारे, जे माने शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट किंबा ट्रेडिंग रे काम कार्य करूछंती
ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଧନ ଲାଭ ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ତଥା କ୍ୟାରିୟର ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ମଜବୁତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଏହି ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ଠାରୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଚାକିରି ବାକିରି କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର ପଦୋନ୍ନତି ହେବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଥିଲେ ବା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଚାକିରି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ସମସ୍ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପାଖକୁ ନୂଆ ନୂଆ କାମ ଆସିପାରେ। ଆପଣ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିବାରେ ସଫଳତା ହେବେ ବା ଟାର୍ଗେଟକୁ ଆଚିଭ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଜ ହିସାବରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମକୁ ନେଇ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବହୁତ ମଜବୁତ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନକ୍ଷତ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପୁନର୍ବସୁ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପରାଗ ପରେ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବକୁ ଚଳନ କରିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। କାରଣ ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବ ଉପରକୁ ରହିବ। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ବିବାହର ରୂପ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା ବା ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା ପୁନର୍ବାର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଥିଲା, କଳି ଝଗଡ଼ା ମନାନ୍ତର ମତାନ୍ତର ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ତ ସେ ସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମଧ୍ୟ ମିଳିପାରନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇଯାଇଛି ସେମାନଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବିବାହ ହୋଇନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଗୃହକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ଆସିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଏହି ମହାଳୟା ଅମାବାସ୍ୟା ପରଠାରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ବା ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନ୍ ଅଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେକ୍ଟରରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଆପଣ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ସମସ୍ତ କମ୍ପିଟିସନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତେବେ ତାହା ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। କିଛି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ନୂତନ ଦମ୍ପତିମାନେ ସନ୍ତାନର ଆଶା ରଖିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ୟାପାରର କାରକ ଗ୍ରହ। ତ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ କିଛି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ଆଇଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସଞ୍ଚିତ ଅର୍ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ରାହୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣ କିଛି ବଡ଼ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ବଡ଼ ଭାବିପାରନ୍ତି। ସମାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କନଫ୍ୟୁଜନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେବ କାରଣ ରାହୁ ହେଉଛନ୍ତି ଭ୍ରମିତ ଗ୍ରହ। ତେଣୁ ରାହୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ କରାଇ ପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ତରବର ହୋଇ ଆପଣ କୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ପରିବାରରେ କିଛି ମନମନାନ୍ତର ବା ମତାନ୍ତର ଭଳି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀରେ ମଧୁରତା ଆସିବ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ନୂତନ ଅତିଥି ମଧ୍ୟ ଆସିପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଋଣ କରଜର ଭାର ଲାଗି ରହିଥିଲା ତେବେ ସେଥିରୁ ଆପଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଲୌହ ଜାତୀୟ କାମ କରୁଛନ୍ତି ବା ତୈଳ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ୱାର୍କ କରୁଛନ୍ତି ବା ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ IT ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ରହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି,